أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الانفطار، اس سورت کا تعارف ہے المأمورات الالہیہ، یعنی اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کے امر کی وسعتیں اور اللہ کے مأمورات کہاں کہاں تک ہیں کہ اللہ نے جن جن چیزوں پر امر کیا ہے وہ ہم بھی دیکھیں، کیونکہ جو اللہ کے مخالف ہیں، جو اللہ کی مانتے نہیں، ان کے ذہن میں وہ وسعتیں اور وہ کنارے نظر نہیں آ رہے جہاں جہاں تک اللہ کی حکومت پھیلی ہوئی ہے۔ اس صورت میں اللہ کریم نے اپنے مأمورات کا ذکر کیا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، کہ آسمان بھی جب پھٹ پڑے گا، یعنی یہ جو دن قیامت ہے، پچھلی صورت میں اس کا اشارہ بھی آیا، اذا السماء کشطت، اور اسی طرح جو قیامت کی صورت ہے سورۃ الحاقہ، اس کے اندر بھی اس کا ذکر آیا کہ والملک علی ارجائها، کہ یہ جو بلندی پر تہیں جمی ہوئی ہیں جو ہمیں مختلف قسم کی گرمی سے بچاتی ہیں سورج کے نظام سے، تو وہ پھٹ پڑیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب کوكب، وہ ایک ٹکڑے ہیں جو آسمان پر تیر رہے ہیں اس وقت، وہ جب جھڑ پڑیں گے، الیاذ باللہ، بہت کچھ اوپر سے نیچے گر رہا ہوگا، یہی جو پہاڑ ہیں یہی اڑ اڑ کر بندوں پر گر رہے ہوں گے۔ کیا یہ خود بخود اس طرح ہو رہا ہے؟ یہ ایکسپائر ہو گئے ہیں نعوذ باللہ، یا کیا یہ خود اپنی مرضی سے اٹھ رہے ہیں؟ نہیں، کسی کا امر طاری ہے ان پر، وہ اللہ ہے۔ اذا البحار فجرت، اور اسی طرح دریاؤں اور سمندروں کو بھی جب وہ عجیب طریقے سے چلایا جا رہا ہوگا، اس کا اشارہ پچھلی صورت میں گزر چکا ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کے ذریعے، کہ وہاں پر گویا آگ لگا دی جائے گی۔ کس طرح کہ پانی کو آگ لگے، یعنی وہ بھاپ بن کر اڑ جایا کرتا ہے، تو وہ کیا خود بخود اسی طرح ہو رہا ہے یا کسی کا امر چل رہا ہے؟ یہ بھی اللہ کے امر کے تابع ہے۔ غرض کوئی بھی چیز تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود بخود یا اپنی مرضی سے کچھ بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو دریا ابل رہے ہیں، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ ابل کر کیا مطلب، یعنی اس کے اندر سے آکسیجن ختم ہو جائے گی تو یہ بھاپ بن کر اڑ جائیں گے۔ تو پھر یہاں پر بھی اللہ کا امر نافذ ہے۔ آسمان و زمین، غرض پانیوں کے اندر جب کا پر اللہ کا امر جاری تھا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، تو یہ بھی اللہ کا امر ہوگا کہ دن قیامت اللہ قبر والوں کو حکم کریں گے اپنی قبروں سے باہر آ جاؤ۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، یہی وہ دن ہوگا جس دن ہر بندے کو اپنے اگلے اور پچھلے اعمال نظر آ رہے ہوں گے۔ ہر بندہ سوچ رہا ہوگا ہے کاش اللہ کی مان لیتے، سب کچھ تو ہمارا دایاں بایاں اللہ کے امر کے تحت چل رہا تھا، سب کچھ ہمارے اللہ کے اختیار میں تھا اور ہم تھے کہ اپنی مرضیاں چلا رہے تھے۔ فرمایا یا ایھا الانسان، اب 4 دفعہ بندے کو جھنجھوڑا جائے گا اس صورت میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے اب بھی اپنے رب سے کسی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اتنا بڑا امر کے مالک حکمران رب اللہ، اور اس کے باوجود بھی وہ کریم ذات ہے، کریم ہے، کرم کرتا ہے، احسان کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی سخاوت دیکھ، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھ سے بغیر مانگے کہ تجھے وہ کچھ دیا ہے جو تیرے پاس اس وقت سب کچھ موجود ہے،
फसव्वा का बराबर भी किया, और बराबर ऐसे नहीं कि बेढंगा बनाया हो, नौज़ बिल्ला, फ़अदला का बड़ी खूबसूरत तादील के साथ तुझे बनाया, बड़े खूबसूरत निज़ाम के साथ बराबर किया, फ़ी अय्यि सूरत मा शाअ, अपनी चाहत वाली सूरत में अल्लाह ने तुझे बनाया है। तो अब भी उस अल्लाह से धोखे में आकर कहीं और फिसले जा रहे हो, कभी एक का कहना मानते हो, कभी दूसरे का मानते हो, जब अल्लाह के अमर को छोड़ रहे हो। अल्लाह इस वक्त क्या कहते हैं, तो इसका मतलब है तुम धोखे में पड़े हुए हो। ज़मीन पर जितना बड़े से बड़ा हुक्मरान भी आ जाए, वो अपनी मर्जियाँ चलाने वाला हो, सुपर पावर ताकत वाला हो, समझो धोखे में पड़ा हुआ है, फ्रॉड में पड़ा हुआ है, क्योंकि रब्बुल आलमीन को उसने छोड़ा हुआ है। एक ये ऐलान। दूसरा ऐलान, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारी हिफाजत के लिए पहरेदार मौजूद हैं, अल्लाह का सिक्योरिटी सिस्टम तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद है। किरामन कातिबीन, वो जो लिखने वाले बड़े मुअज़्ज़ज़ और इज़्ज़तदार फरिश्ते हैं, वो लिख रहे हैं, यानी इतने इज़्ज़तदार का, सारे फरिश्ते इज़्ज़तदार हैं, तो इनके लिए किरामन का लफ्ज़ बोलने का मतलब कि इन पर कोई एतराज़ नहीं कर सकेगा कि तुमने हमारे ऊपर ज़्यादती की है, जुल्म किया है या ज़ायद लिखा है। बड़े इज़्ज़त वाले हैं जो करम करके लिखते हैं, यानी जो लिखने लगते हैं तब भी करम कर रहे होते हैं, एहसान कर रहे होते हैं, कि गुनाहों को बड़ा लेट जाकर लिखते हैं कि शायद को माफ़िया मांग ले, हम लिखें ही नहीं, और नेकी में इतना जल्दी करते हैं कि इरादा नेकी भी लिख देते हैं। किरामन कातिबीना यअलमून मा तफ़अलून, तुम्हारे सारे कामों से वो वाकिफ़ होते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं, तुम्हारे निगरान हैं। ये दूसरा ऐलान था। और तीसरा ऐलान ये है, इन्नल अबरार लफ़ी नईम, एक अगला भी जहान है ना, कभी उसको भी तो सोचना था कि आए तो उस अगले जहान के लिए हो, कि नेमतों वाले कौन होंगे और जहन्नम वाले कौन होंगे। हम बताते हैं, इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। अबरार नेक लोग, अबरार के बारे में नेक लोगों के मुख्तलिफ नाम हैं, सालिहीन भी इनको कहते हैं, अबरार भी इनको कहते हैं, और इसी तरह मोहसिनीन भी, सादिक़ून भी, और शाहिदून भी, बहुत सारे नाम हैं। तो अल्लाह ने यहाँ अबरार का लफ़ज़ इरशाद फरमाया कि वो कम अज़ कम नाफरमानियों से बरी थे, यानी किसी चीज़ से बरी रहने वाले, नाफरमान दुनिया से बरी रहने वाले थे, वो नेमतों में होंगे। फिर जब अबरार मज़ीद डिग्रियाँ हासिल करते हैं, मोहसिनीन में शामिल हो जाते हैं, मज़ीद डिग्रियाँ हासिल करते हैं, किराम बररा में शामिल हो जाते हैं, मज़ीद डिग्रियाँ हासिल करते हैं, सालिहीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा, इनमें शामिल हो जाते हैं। ये साबिक़ हत्ता के आखिरी दर्जा है, अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, जिनको साबिक़ीन की डिग्री मिल गई ना, जिनके बारे में ये लिखा हुआ कि ये साबिक़ीन में से है, बस वो तो सबसे पहले होंगे। ये दर्जा अल्लाह ने सबसे पहले जो डिग्री अता की, तमाम सहाबाए किराम को अता की है। उसके बाद फरमाया, व क़लीलुम मिनल आखिरीन, ये साबिक़ीन में सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, पहलों में तो बहुत ज़्यादा थे, व क़लीलुम मिनल आखिरीन, बाद में आने वाले भी होंगे। यानी ये आखिरी दर्जा है नेक लोगों का। पहला दर्जा है अबरार का, नेक लोगों का, कि वो कम अज़ कम गुनाहों से बरी हैं। तो इसीलिए तुम्हें कह रहे हैं कि अल्लाह की नाफरमानियों से बरी रह जाओ, अबरार तो बन जाओगे। इसलिए कि सब कुछ अल्लाह के अमर के ताबे है, तो तुम क्यों अपने अल्लाह के अमर से निकले हुए हो, तुम क्यों नाफरमानियाँ करते हो। और चौथा ऐलान सुन लो कि इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, कि वो फुज्जार जो होंगे, यानी फाजिर, वो जो अल्लाह के अमर को चीर कर बाहर आ जाते हैं। हालांकि अल्लाह के अमर की चार दीवारी और हिफाजत में तुम रह रहे थे, लेकिन जब कोई बंदा, इसको फाजिर कहते हैं ना, जब वो किसी चीज़ को तोड़ कर बाहर निकलता है। फजर को फजर इसलिए कहते हैं कि वो रात के अंधेरे को तोड़कर बाहर निकलती है उसकी रोशनी। तो फुज्जार भी इसी तरह हैं कि वो अल्लाह की हिफाजत की चार दीवारी को तोड़कर बाहर निकलते हैं, नुकसान अपना करते हैं, इसमें अल्लाह का क्या नुकसान है। व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, ये चौथा ऐलान है कि कम अज़ कम तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि सब कुछ अल्लाह के अमर के ताबे है। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, एक दिन ऐसा आने वाला है कि कोई किसी चीज़ में
ذرہ بھی مالک نہیں ہوگا۔ کم از کم اب بندہ اپنے کپڑوں کے بارے میں تو کہہ سکتا ہے نا کہ میں اس کا مالک ہوں، اگرچہ حقیقتاً اب بھی اس کا مالک نہیں، حقیقی ملک اب بھی اللہ کا چل رہا ہے، لیکن دن قیامت تو اتنے کا بھی کوئی نہیں کہہ سکے گا میں اتنے کا مالک ہوں۔ تو پھر یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن آنے والا ہے، اس دن تو اقرار کرو گے نا کہ الامر یومئذ للہ، امر ایک اللہ کا چل رہا ہے۔ تو پھر اپنے اللہ سے دھوکہ کیوں؟ اب اس زمین پر دھوکہ کیوں؟ اب بھی سب کچھ تمہارا ایک اللہ کے امر کے تابع ہے، لہٰذا ان مامورات الہیہ کو دیکھ کر، پچھلی صورت میں تھا نا العوالم الالہیہ، اگلی صورت میں تھا المامورات الالہیہ، ان کو دیکھ کر مان لو کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ والامر یومئذ للہ، امر سب کچھ ہمیشہ سے اللہ کا ہی چل رہا ہے، آج بھی اسی کا چل رہا ہے، کل بھی اسی کا امر تھا، آئندہ بھی اسی کا امر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔